Good afternoon guys. இன்னைக்கு சயின்ஸ் ஒர்க் புக்கில் செகண்ட் யூனிட் ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 2 மோஷன் இதை வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரோமனில் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், இஃப் த வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஆர் இன் தி சேம் டைரக்ஷன் தென் த ஆப்ஜெக்ட் வில். இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து சி, ஹாவ் நோ சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட். ஆப்ஷன் சி. செகண்ட் ஒன், த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லோஸ் டவுன் வென் த velocity and acceleration are in opposite direction. Option B is the correct answer. In opposite direction. Third one, a student goes to his friend's house with the speed of 30 km per hour. He finds that the house of his friend is closed. He comes back immediately with speed of 40 km per hour. Which of the following expression is correct? இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி, his average speed is greater than average velocity. Okay va? Fourth one, which of the following is an example of moving a body with a constant speed but still be accelerating? இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ, a body moving with constant speed in a circular path. Fifth one, how does speed time graph look like when an object is moving with changing speed? இதுக்குரிய ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, ஸ்ட்ரைட் லைன். சிக்ஸ்த் ஒன், ஐடென்டிஃபை த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன். இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனுக்குரிய ஃபார்முலா வந்து ஆப்ஷன் பி, எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர். செகண்ட் ரோமன், fill in the blanks. Seventh one, an object travels 40 meter in 5 seconds and then another 80 meter in 5 seconds. The average speed of the object is 12 meter per second. Answer 12 meter per second. Eighth one, a curved line represented on a velocity per time graph indicates non-uniform motion. Answer non-uniform motion. Ninth one, the acceleration will provide the centripetal force. Acceleration. Tenth one, the speed per time graph of a car is given here. Using the data in the graph, calculate the total distance covered by the car. இதுக்குரிய ஆன்சர் 625 மீட்டர். 625 மீட்டர். 11th one, in a drama, a student moves 3 steps forward and 2 steps backward along a straight line. If the total number of steps moved by a student is 5, then his displacement is equal to dash the distance. இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து 1 feet. ஆன்சர் 1 feet. தேர்ட் ரோமனில் கேட்டகரைஸ் தி ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரிபெட்டல் ஆர் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். இதில் நிறைய லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் நம்ம சென்ட்ரிபெட்டல் எது, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எதுன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இதில் நாங்கள் எழுதியிருக்கோம், ரோலர் கோஸ்டர், கார் கோயிங் அரவுண்ட் கர்வ், satellite in an orbit, swing something from a string, revolution of moon around earth and spinning of top. இது எல்லாமே வந்து சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ். அப்புறம் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து வெயிட் ஆஃப் an object at poles, weight of an object at equator, equatorial railway. இது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, தேர்ட் ரோமன் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஃபோர்த் ரோமனில் ரீட் த ஷார்ட் பேசேஜ் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். ஏ டாய் கார் ரோல்ஸ் டவுன் எ ரேம்ப் அண்ட் ஹிட்ஸ் எ குஷன். த கிராஃப் ஷோஸ் ஹவு இட்ஸ் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் வித் டைம். இந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆன் த கிராஃப் இஸ் ஷோன் பை. இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி, த ஹாரிசான்டல் பார்ட் ஆஃப் த லைன். செகண்ட் ஒன் வந்து த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் இஸ் ஷோன் பை the area under the line. Option A is the correct answer. Third வந்து the average velocity of the toy car is given by option B, the distance moved divided by the time taken. Distance moved divided by the time taken. velocity ஓட ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஆப்ஷன் பி இருக்குது. 14th question வந்தாச்சு. The diagram shows some people are waiting in a queue at a supermarket. The queue moves forward each time a person leaves the checkout. Person X spends 7 minutes in the queue before reaching the checkout. The graph shows how distance changes with the time for person X.
இந்த பர்சன் எக்ஸ் அப்படின்றவங்க செக் அவுட் கிட்ட போகிறதுக்கு 7 minutes ஆச்சு. அப்போ அது வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ நேரம் நின்னாங்க அப்படின்றது தான் இதில் கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் கொஷின்ஸ் நிறையா கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த இனிஷியல் லென்த் ஆஃப் த கியூப்? ஃபஸ்ட் கொஷினில் அந்த இனிஷியல் லென்த் வந்து 6 மீட்டர். ஓகேவா, 6 மீட்டர் தான் வந்து இனிஷியல் லென்த். அண்ட் பி, explain how you could use the graph to work out the number of time person x is stationary. அவங்க ஸ்டேஷ்னரினா நகராமல் எவ்வளோ நேரம் வந்து நின்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 8 times the person x is stationary because it shows the constant line before reach next step in the graph. 8 times அந்த பர்சன் வந்து நின்றுருக்காங்க, பர்சன் எக்ஸ் அப்படின்றவங்க ஸ்டேஷ்னரியாகவே. ஏன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் லைன், அதாவது கிராஃபில் கொடுத்துருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் லைனை வச்சு அவங்க மூவ் ஆனதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ நேரம் நின்னாங்க அப்படின்றத நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க கிளியராக இருக்கான்னு. ஓகே, சி, ஆப்ஷன் சி வந்து பார்க்கலாம். ஸ்டேட் த ஈக்குவேஷன் லிங்கிங் ஆவரேஜ் ஸ்பீட், டிஸ்டன்ஸ் மூவ்ட் அண்ட் டைம் டேக்கன். இதுக்குரிய ஃபார்முலா மட்டும் எழுதினா போதும். ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு total distance moved by total time taken. Option D la calculate the average speed of a person x in q, also mention the units of each entity. இப்போது நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் அண்ட் டைம் டேக்கனும் தெரியும். இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் ஸ்பீட் மட்டும் அந்த பர்சனோடது கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 6 டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன் வந்து 5.5 seconds. இதை ரெண்டுத்தையுமே நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் 1.2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், 1.2 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த பர்சன் எக்ஸோடைய வேல்யூ. ஓகே, 15th கொஷின் பார்க்கலாம். A rabbit runs across the road in front of a car. The driver applies the brakes. State 4 factors that affect the chance of the rabbit escaping without being hit. கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதுக்குரிய 4 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அது ஹிட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு என்னென்னலாம் வழி இருக்குது அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரன் ஃபாஸ்டர். பிக்குரிய ஆன்சர் லை டவுன் ஃப்ளாட். தேர்ட் பாயிண்ட் டு பேக் டு த பேவ்மெண்ட் ஃபாஸ்ட். ஃபோர்த் பாயிண்ட் ரன் ஃப்ரண்ட் டில் த கார் ஸ்டாப்ஸ். இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. 5th ரோமனில் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் ஆர் கிவன். அப்சர்வ் த கிராஃப் கேர்ஃபுல்லி, ஆன்சர் த கொஷின்ஸ். அண்ட் 16th கொஷின் அதில் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் ஃபார் a 2 vehicle பஸ் அண்ட் கார் ஆர் கிவன் பிலோ. ஓகே, அந்த கிராஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது பஸ்ஸோடைய கிராஃப் அண்ட் இது காரோடைய கிராஃப். அது ரிலேட்டடான சம் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டு த வெஹிக்கல்ஸ் ஹாவ் யூனிஃபார்ம் மோஷன்? இது வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க. இல்லை, no, they are in the non-uniform motion. B, write the intervals of time at each motion of the bus and car or uniform. Bus வந்து 0 to 5 and car வந்து 5 to 10. அப்போ நம்ம டோட்டலாகவே 5 to 10 seconds மட்டும் எழுதிட்டா போதும். அதுக்கடுத்து C, write the ratio of distance covered by bus to car from time 20 seconds to 40 seconds. டைம் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பஸ் வந்து 7 மீட்டர் மூவ் ஆயிருக்கு, கார் வந்து 10 மீட்டர். அப்போ 7:10 நம்ம எழுதிக்கலாம். 7 மீட்டர் 10 மீட்டர். இப்போ 17th கொஷின். Plot the position time graph of 3 students namely Anjali, Begum and Catherine with the respective time are given in the table below. டேபிளில் அவங்களோட வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அந்த இதை நம்பர்ஸை வச்சு நம்ம இதை கிராஃப் நம்மளே ப்ளாட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த கிராஃபுடைய டயக்ராம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த கிராஃப் டயக்ராமை வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது அஞ்சலியோடது, பேகம் அண்ட் கேத்ரின். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். அட் டைம் இன்டர்வல் t 20 seconds and 20 seconds to t 25 seconds who moves faster and who was the slowest student? Catherine moves fast and Begum moves slowly. இந்த கிராஃபை வச்சு பார்க்குறப்ப கேத்ரின் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறாங்க, பேகம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகுறாங்க.
அதை வந்து இந்த 20 to 25 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறவங்கள நம்ம எழுதிக்கிட்டாச்சு. கேத்ரின் அண்ட் பேகம். Bல specify the nature of the graph that depicts the motion path of the different students. டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுடைய அந்த மோஷன் பேத் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. கேத்ரினும் அஞ்சலியும் மூவ்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் தான் போகிறாங்க. கேத்ரின் அண்ட் அஞ்சலி மூவ்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன். பேகம் மூவ்ஸ் இன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் சி, லுக் அட் த கிராஃப் அண்ட் ரைட் டூ அப்சர்வேஷன் தட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏதாவது 2 பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணதை எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் moved within 30 seconds of time gap. 30 seconds of time gapல 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கேத்ரின் மூவ் 24 மினிட் ஸ்பீடில் அண்ட் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து 12 மினிட் ஸ்பீடில் தான் போயிருக்காங்க. பட் அதர்ஸ் மூவ் இன் 12 மினிட் ஸ்பீட். ஓகே, இதோட 17 கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு. 18, அகிலன் அண்ட் பாபு ஆர் மூவிங் இன் எ வெஹிக்கல் அண்ட் தேர் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் இஸ் கிவன் பிலோ. இதுக்குரிய கிராஃப் வந்து இதுதான் அகிலன் அண்ட் பாபுவோடைய கிராஃப். இதை பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுக்குரிய ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் ஏல, டஸ் த மோஷன் ஆஃப் அகிலன் அண்ட் பாபு ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷனா? அகிலனோடதையும் பாபுவோடதும் ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அகிலனோடது ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் அண்ட் பாபுவோடதும் ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன். அண்ட் பி, for t 15 seconds to t 40 seconds, name the person who moves faster. 15 to 40க்குள்ளே யார் அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அகிலன். சி, வாட் இஸ் த டைம் இன்டர்வல் அட் விச் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஆஃப் அகிலன் இஸ் மோர்? இதில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை, 2 பேருமே ஈக்குவலாக போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நோ சேஞ்சஸ். 19th கொஷினில், a ball is thrown vertically upwards at 40 meters per second. Ignoring V is equal to 0, air resistant and taking G is equal to 10 meter per second square. இப்போது மேக்ஸிமம் ஹைட் த பால் ரீச்சஸ். ஏவோடைய ஆன்சர் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். மேக்ஸிமம் ஹைட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். இதுக்குரிய ஃபார்முலா V ஸ்கொயர் மைனஸ் U ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2AS. இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நம்மளுடைய V, அதாவது இனிஷியல் வேல்யூ வந்து 0, V இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் Uவோடைய வேல்யூ 40 வந்து நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ 0 ஸ்கொயர் வந்து 0 தான், ஸோ நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. அண்ட் 40 ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு 1600. இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து கிராவிட்டி தான் ஏவோட வேல்யூ. அப்போ G ஆஸ் த ஆக்சிலரேஷனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் 10. அண்ட் ஹெச் வந்து எஸ்ஸோட இது ஹைட்டை வந்து நம்ம அதுக்கு வந்து ஹெச்ன்னு நம்ம நேம் வந்து சூட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ 2 into 10 வந்து 20. இப்போ 1600 இஸ் ஈக்குவல் டு 20H. ஹைச் வந்து வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம 1600 கீழே 20ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் 40 வரும். இப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட் ஐடென்டிஃபை ஆகிடுச்சு, 40 ஆன்சர். சரி, இப்போ பி கொஷின்காரிய ஆன்சர் பார்ப்போம். த டைம் டேக்கன் டு ரீச் த மேக்ஸிமம் ஹைட். மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா 4 seconds. சி, த டைம் டேக்கன் டு ரிட்டர்ன் டு இட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்கே திரும்ப வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு 4 seconds தான் ஆகும். ஏன்னா அது பீக்கு போகிறதுக்கு 4 seconds தான், ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கும் 4 seconds தான். 20th கொஷினில், எ சிலிண்டர் கண்டெய்னிங் எ வேக்சின் இஸ் ட்ராப்டு ஃப்ரம் எ ஹெலிகாப்டர் கவரிங் அட் எ ஹைட் ஆஃப் 200 மீட்டர் above the ground. The acceleration due to gravity வந்து 10 meter per second square. Calculate the speed at which the cylinder will hit the ground. சிலிண்டருடைய ஸ்பீட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதுக்குரிய ஃபார்முலாவை V ஸ்கொயர் மைனஸ் U ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2AS வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ அதாவது ஸ்பீட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அதாவது வெலாசிட்டி. அப்போ இனிஷியல் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது, ஸோ நம்ம 0ன்னு இதை வச்சுக்கலாம். இப்போ 0ன்னா நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையில்ல, அதை நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம். இப்போ 2AS. இப்போ இதுக்கு வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். நம்ம ஏவோடைய வேல்யூ என்ன 10, அதுக்கடுத்து எஸ்ஸோட வேல்யூ அதாவது ஹைட் வந்து 200. இப்போ நம்ம 200 எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா 20 into 10ன்னு எழுதிக்கலாம். ஏவோட வேல்யூ வந்து 10 தானே, 10 into 2 வந்து 20. இந்த 20 நம்ம இங்கே வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ V ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 into 20 into 10. இப்போ ஸ்கொயர் இருக்குல்ல, அதை நம்ம இங்கிட்டு கொண்டுட்டு வரப்போ ரூட்டாக மாறிடும்.
v பவர் 2 இருந்ததை நம்ம √2 வந்து மாற்றிக்கிட்டோம். அப்போ 20 × 20 × 10 √2 இருக்குது. இதில் 2 20 இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரூட் எடுத்தோம்னா ஒரு 20 தான் வரும், ஒரு 10 தான் இருக்கிறதுனால √10. அப்போ ஆன்சர் வந்து v = 20 √10 m/s. இதுதான் இதோட ஸ்பீட். ஓகேவா? 21 கொஷினில் the diagram below shows a trail of oil drops made by a car as it travels along the road. The oil is dripping from the car at the steady rate of 1 drip every 2.5 seconds. இதுதான் வந்து oil drips on the road. Okay. A question, describe the way the car is moving. இது straight lineல தானே போகுது. அப்போ the car is moved in the uniform motion போடலாம், இல்லாட்டி straight line போட்டுக்கோங்க. The car is moved in straight line. B. The distance between the first and the 7th drip in 135 meters. Find the distance between two drops. 7th ட்ரிப்புக்கும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்புக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸ்பீட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ ஸ்பீடுன்னு. அப்போ 135 / 6 is equal to 22.5 meter. C. The state the expression to determine the average speed of the car. ஸ்பீட் வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஃபார்முலா என்ன? ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம். நம்மளுக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 135 டிவைடட் பை 15. அதுக்கடுத்து இஸ் ஈக்குவல் டு 9 m/s. இதுதான் இதோடைய வேல்யூ. இதோட ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 2 வந்து சயின்ஸில் நம்மளுக்கு முடிஞ்சது. ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 3 நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு. அண்ட் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.